اسے صحیح سند کے اچھا، ہیں آپ حضرت کا اس کیا کی؟ موقف ہے اس پر؟ جی میرا موقف تو یہی ہے کہ بھئی ساری حدیثیں ضعیف ہیں. پھر کہاں ہاتھ باندھنے چاہیے؟ بس سیدھی سی بات یہ ہے، جب ضعیف حدیث ہو گئی ہے تو ہاتھ کہاں جائیں گے تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. ارے پھر کہاں صحیح روایت کوئی تو ہوگی. تو یہ آپ نے مان لیا کہ ضعیف حدیث ہیں؟ میں تو ابھی آپ کی بات کا انکار نہیں کر رہا، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. نہیں میری بات مان لی آپ نے؟ کون سی؟ یہی کہ ضعیف حدیثیں سینے پر ہاتھ باندھنے کی سب نہیں، میں نے تو نہیں مانی آپ کی بات، لیکن میں تو آپ کے تو اکارڈنگ صحیح بات ہیں، کر رہا ہوں نا. تو میں نے صحیح آپ ہیں کا یہ. موقف دیکھیے، ایک تو تسلی سے بات کیجیے. آپ نے مجھ سے سوال کیا، میں نے بہت اچھے سے پیار سے سنا. اس پر میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے کہا کہ بھئی تمام روایات ضعیف ہیں. ٹھیک ہے، جی میں نے اس پر آپ سے یہ کہا کہ بھئی اس پر آپ کا موقف کیا ہے، پھر کہاں ہاتھ باندھنا چاہیے؟ تو آپ اپنا موقف بیان کریں. آپ کہاں پہ باندھتے ہیں؟ میں سینے پہ باندھتا ہوں. تو سینے پر ہاتھ کیوں باندھتے ہیں؟ وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. جی بتا دیجئے. بتاؤں گا، پہلے آپ تو بتائیں آپ کہاں باندھتے ہیں. میں تو ناف کے نیچے باندھتا ہوں. تو اس کا مطلب آپ کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی روایت صحیح ہوگی نا. الحمدللہ. تو پھر عورتوں سے بندھوائیے نا ناف کے نیچے ہاتھ، کیوں ضعیف روایت پہ ان سے عمل کرا رہے ہیں؟ میں تو مردوں کی بات کر رہا ہوں حضرت. اچھا، تو اللہ کے رسول نے کوئی ایسا حکم دیا تھا حضرت ابو بکر کو کہ تم ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا، اور اما عائشہ کو یہ حکم دیا ہو کہ تم ناف کے اوپر ہاتھ باندھنا؟ ایسی کوئی روایت ہے آپ کے علم میں؟ آپ کے علم میں کوئی ایسی روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ عورتیں بھی سینے پر باندھیں گی اور آدمی بھی سینے پر باندھیں گے؟ ہمارا تو موقف، ہمارے پاس تو صحیح حدیث موجود ہے. تمہیں کس نے بہکایا ہمارے پاس صحیح حدیث نہیں ہے؟ پہلے اس کا سنائیے، نام بتاؤ. سنائیے ایسی کوئی ارے حدیث مجھے. سناؤں گا، پہلے اپنا موقف بیان کرو میرے سے. میں نے تو کر دیا بھائی، اور کتنی بار بیان کروں؟ مجھے حدیث بیان کیجئے نا کہ جب حضرت ناف کے نیچے ارے ہاتھ میرے باندھنے بھائی، کی بات ابھی کیا سنیے سن رہے ہیں؟ تسلی سے. اتنی دیر سے کیا سن بھاگیے رہے ہیں نا، آپ؟ بھاگیے نا. آپ نے چلیں. کہا ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت ہے. جی تو میرا سمپل سوال یہ ہے اس پر کہ جب آپ کے اکارڈنگ سینے پہ ہاتھ باندھنے کی ضعیف روایت ہے اور ناف کے نیچے ہاتھ باندھنے کی صحیح روایت ہے، تو آپ اپنی عورتوں کو کیوں ضعیف روایت پر عمل کرا رہے ہیں؟ یہ میرا اس اعتراض ہے، اس کا جواب دیں. چلیں اب اس کا جواب سن لیجئے. بتائیے. پہلی بات تو ہم نے کہا نہیں کہ عورتیں حدیث کی وجہ سے سینے پر ہاتھ باندھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ آپ نے جھوٹ بول دیا، ٹھیک کس ہے؟ وجہ سے باندھتی ہے اب عورتیں؟ سن لیجئے، آپ سن لیجئے، آپ خاموش رہیے، میں جواب دے رہا ہوں. آپ کا آ گیا ہے، اور میں نے یہ ٹھیک ہے؟ نہیں کہا کہ آپ کی اب عورتیں آپ کا سینے پہ ہاتھ ارے باندھتی ہے، میرے بھائی اس اب میں جواب حدیث کا سنیے، کوئی دخل ہے آپ کی طرف جواب سے؟ سنیے. اب آپ خاموش میرا رہیے، سوال سمجھیے پہلے آپ. پریشان مت ہوئیے. آپ بھائی، پریشان بھائی جان، جی 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 میرا بولیے. آپ سوال سمجھیں. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کے نزدیک سینے پر ہاتھ باندھنے کی تمام روایات ضعیف ہیں، ٹھیک ہے؟ جی اس پر میرا اعتراض یہ ہے کہ پھر آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ کیوں باندھتی ہیں؟ سب سے ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، آپ کے نزدیک ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا سنت ہے، اور اس پر آپ کے پاس میں صحیح روایت موجود ہے نا؟ جی تو الحمدللہ. میرا سوال یہ ہے کہ صحیح روایت کو چھوڑ کر آپ نے اپنی عورتوں کو ضعیف روایت پر عمل کرنے کی اتھارٹی کیوں دی ہوئی ہے؟ کیا ایسا اللہ کے رسول نے کہا ہے؟ اب جواب سنا دوں جی 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 جی، یا اب بولے جائیں بتائیں گے؟ آپ. اب آپ کو خاموش رہنا ہے جب تک انشاءاللہ میرا بالکل جواب پورا تسلی نہ سے ہو، بات ٹھیک ہے؟ سنوں گا آپ کی. پہلی بات تو ہم نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ ہماری جو عورتیں ہیں وہ سینے پر ہاتھ اس لیے باندھتی ہے کہ حدیث ہے ہمارے پاس، ٹھیک؟ میں وجہ پوچھ رہا ہوں آپ سے. ارے میرے بھائی اب جواب سنو یار، بولنے کی بہت زیادہ وہ ہے آپ کو پریشانی. ہاں ہاں، میں انشاءاللہ آپ کی طبیعت آپ کی صحیح کر بات دوں کا گا، ہی بات کرتے آپ کی رہیے. بات کا ہی جواب دے رہا ہوں میرے بھائی، جی اور جی، کیا؟ آپ نے تو بولیے بولا بولیے ہے بولیے. پہلے. اب سن لیجئے. بولیے بھائی جان، ہم بولیے. نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہماری عورتیں سینے پر ہاتھ اس لیے باندھتی ہیں کہ حدیث ہے، ٹھیک ہے؟ ہم نے دعویٰ نہیں کیا، اس لیے ہمارے پاس یہ دلیل کہ مطالبہ ہی کرنا آپ کا بیکار ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، آپ کی اب عورت، رہا، اب سنیے، سنیے اب نا بھائی، سنیے. ایک ارے بار ایک ایک یار پوائنٹ کو بیچ میں کلیئر بولے کرتے جا چلیں گے نا. رہے، بیچ ایک میں ایک پوائنٹ بولے کو جا ابھی رہے سنیے یار. نا، ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر اب کریں گے. میری بات سنیے، کلیئر بھائی میں جان کر آپ دوں کی گا. بات سنوں گا، لیکن ایک ایک پوائنٹ کو کلیئر، ابھی یار غلط محبت مت کیجیے. اب میں جواب دے رہا ہوں، آپ خاموش نہیں بیٹھ رہے ہیں. میں بالکل خاموش بیٹھوں گا اس خاموش ہو جاؤ. مسئلے کو جو آپ نے آپ خاموش اٹھایا ہو جاؤ ہے. بھائی، آپ خاموش ہو جاؤ. دو ارے بار بھائی آپ نے جان اب اپنا بات سوال، سنو نا، کیوں خاموش ہو جائے؟ ارے آپ دو غلط بار بیان ہی کر سوال، رہے ہو. آپ کی غلط بات دو سنوں میں؟ بار سوال آپ نے اپنا دہرا دیا. اب آپ کی خاموشی سے غلط بات بات سنو. سنوں کیا؟ کیا غلط بات سنوں؟ کہ آپ کا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ عورتیں جو ہے سینے پہ اس لیے ہاتھ باندھتی ہیں کہ صحیح حدیث ہے، پھر کیا ہے؟ یہ حدیث ہے کہ کیا ہے مطلب؟
अरे आपकी औरतें सीने पर हाथ बांध रही हैं अरे और आपका कितनी कहना बार ये है। बोलोगे भाई, भाई कितनी सुनिए बार पहले बोलोगे, सुन तो लिया सवाल आपने यार। समझा ही नहीं है, असल बात ये है तीसरी बार रिपीट आपने करो, फिर सवाल नहीं उसके बाद समझा। मत, उसके बाद खामोश हो जाना, तीसरी बार जी जी रिपीट जी करो। जी, इसे ही क्लियर करेंगे अब औरतों वाले मसले को पहले। और तो मतलब आपको मर्दों मर्दों आप की बात नहीं करनी आती आप पर। अरे अल्लाह के बंदे, औरत की मर्द की नमाज में फर्क है? एक ही है, बिल्कुल एक है। एक है इल्ला बिल्कुल, ये कोई कोई इल्ला फर्क नहीं ये है। बात सुनिए इल्ला कंप्लीट। इल्ला क्या होता है, ये इल्ला क्या होता है हाँ भाई? मैं बता रहा हूँ, इल्ला भी बताऊंगा आपको। हाँ पहले इल्ला इल्ला बताओ ये पहले। कि किसी मसले में अल्लाह के रसूल ने कोई खास हुक्म औरतों को दिया हो जी कि मर्दों की मुशाबहत ना करना। मिसाल के तौर पर औरत मर्द की इमामत ना कराए, अल्लाह के रसूल की वाज़ेह हदीस है। भाई ठीक मुझे, है, अरे पहले सुनिए आपने सुनिए अब तसल्ली से। आपने ये नहीं नहीं कहा कि भागने नहीं औरत और दूंगा, मर्द की तसल्ली से नमाज एक सुनिए, से भागने नहीं दूंगा। यार तसल्ली से किधर सुनिए भी, बात। किधर अल्लाह को के रसूल ने फरमाया कि औरत मर्द की इमामत ना कराए। चलो ठीक है। ठीक है, फर्क कर दिया अल्लाह के रसूल ने, यही मैंने ठीक, कहा था कि अच्छा ठीक इल्ला है। ये कि अल्लाह के रसूल ने कोई हुक्म दिया, अल्लाह के रसूल हुक्म दे रहे हैं कि कोई औरत मर्दों की इमामत ना कराए। ठीक है, चलो तो ये कोई वाला, औरत जिस ये तरीके से इमाम अगर गलती करता है तो मुक्तदी को ये है कि इमाम से अगर कहीं गलती हो रही है, भूल हो रही है, तो वो उसको जबान से लुकमा देगा, उसको तंबीह फरमाएगा इस चीज की कि इमाम साहब आपने यहाँ पर गलती की, भूल हुई है आपसे। औरतों के लिए ये हुक्म नहीं है। औरतों के लिए अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया कि वो अपने हाथ की पुश्त पर दूसरे हाथ की हथेली को मारे। ये फर्क कर रहे हैं अल्लाह के रसूल। अरे मेरे अल्लाह के, भाई, अरे भाई मैंने नमाज का फर्क बता रहा हूँ अभी। मैं अभी बीच तो में आप मना कर डिस्टर्ब रहे थे, कर रहे अभी हैं। तो बोल रहे थे कि कोई फर्क नहीं है, अब फर्क करने लगे यार, अजीबो असल में गरीब आप आदमी गजनी हो। टाइप बंदे हो, आपने ठीक से मेरी बात नहीं सुनी गजनी भाई। मेरे भाई, मैंने ये बोला था इतने परेशान मत हो, इल्ला बदतमीजी ये पना मत करो इल्ला, अरे मेरे बात भाई। सुनिए यार, इधर उधर की बातें मत बदतमीजी कीजिए। पने पर आप उतर रहे हो, मैंने ये आपकी बोला था परेशानी देख कि के। नमाज में वो फर्क है जो अल्लाह अभी के रसूल ने अभी आप बताया कह है। रहे थे कि कोई अब फर्क आप, नहीं है, अरे अब भाई आप फर्क सुनिए ना, गिनवा या रहे तो हैं, आप मुझे ये बोल लो या फर्क मुझे है, ये बोलने दो। फर्क है, ये फर्क है। या तो आप बोल लो या मुझे बोलने दो, ऐसे बात अरे थोड़ी जब होती मैं है। बोलता हूँ मुझे कहाँ बोलने दे रहे हो, तुम ही बड़बड़ आपने करे जा बताया रहे ना हो मेरे आपका भाई। मौक़िफ़ गलत है, मुझसे आपने सवाल क्या कर रहे दावा थे, मैं किए? जवाब दे रहा हूँ, मुझे बोलने नहीं दिया, जब ओ मैं सवाल भाईजान, कर रहा हूँ तो फिर पहले आप बोले ये चले बताइए जा दो फर्क आपको समझ आए या नहीं? रहे। मेरे भाई, नकली हंसी हंसने से कुछ नहीं होता, इल्मी बात आपने कीजिए। आपने ये कहा कि कोई फर्क नहीं है। इल्ला ये कि अल्लाह के रसूल ने कोई हुक्म दिया हो, ये बात क्या 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 मतलब, इसको तो कुरान सीने हदीस पर समझ के खा तो गए? सीने पर हाथ बांधना औरतों को चाहिए, किस हदीस में है? हाँ, अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज इस तरह पढ़ो जिस तरह मुझे पढ़ते देखते हो। जिस तरीके से अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि हमने तुम पर मुर्दार का गोश्त अरे मेरे हराम भाई, कर दिया है। मुर्दार अरे की बात बात नहीं सुनिए, फिर हुई बीच है में बड़बड़ा यार, रहे हो, कहाँ कहाँ मुर्दा फिर मुर्गा बीच पता में नहीं कहाँ बड़बड़ा रहे हो। कहाँ भाग फर्क रहे हो बता रहा यार। हूँ ना, कुरान का क्या हुक्म मैंने है। सीधा सवाल पूछा है कि अरे सीने पर भाई हाथ बांधने को कुरान का क्या औरतों को हुक्म कहा है? है, औरतों को क्या कुरान 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 में है का, सीने पर हाथ बांधना चाहिए? अरे भाई कुरान से समझा रहा हूँ नमाज आपको। में तुम सीने पर हाथ, जैसे अच्छा कम कुरान इल्म में है लोग ये? जो हैं, तुम जैसे कुरान में कम है? इल्म लोगों को मिसालें दे के समझाया जाता है। अरे मेरे भाई, बहुत आप तो तुम दलील चर्चा कर वाले रहे हो हैं। ना मेरठ में, मुझ तक तुम्हारी इत्तला आई, वो तुम्हारी खुशकिस्मती समझ लो कि मैं बहुत बिजी हूँ। अल्लाह पाक बहुत की कसम बहुत ज्यादा बिजी। अरे इससे बावजूद पहले भी इसके मेरी मुझे पता बात नहीं हुई था आपका तुम्हारी, नंबर सुनो। है। अरे मेरे भाई सुनो, इससे अरे पहले भाई भी आप मैंने भागो आपको नहीं, कॉल पहले आप किया वहीं था। आते हैं, अब अरे इधर भाई उधर की सुनो बातें मत सुनो करो। सुनो, इससे पहले भी मैंने आपको फोन किया था, आपने मुझे रात काट कर आपने रख दिया। 11 बजे के बाद में फोन किया है, सुबह मैंने आपको आपने 3 बार कॉल किया है, इसमें तो कोई मुझे, बड़ी बात नहीं है। नहीं मुझे नहीं किया आपने भाई। अच्छा मैंने आपको कॉल नहीं किया? नहीं अल्लाह पाक की कसम उठाओ, स्क्रीनशॉट डालता नहीं, हूँ अभी मैं के अभी। ठीक अल्लाह है। की कसम खाओ झूठे आदमी। नहीं, अल्लाह की कसम ये है कि मेरे पास कॉल नहीं आई। आप झूठ बोल रहे हो, अल्लाह की नहीं, लानत हो झूठों पर। बोलो आमीन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल आमीन झूठों पर, बोलो। अरे वो तो आमीन भी नहीं आमीन कहेंगे, बोलो ना, लानत होगी भाई। आमीन लानत बोलो ना, होनी। झूठों पर अल्लाह की लानत, आमीन बोलो। अरे मेरे भाई, बगैर आमीन के भी लानत है, क्योंकि नहीं अल्लाह नहीं, ने किया कि आमीन झूठों कहने पर से अल्लाह डबल की लानत होगी इंशाल्लाह तबारक व लानत। तआला। चल, झूठ चलो बोलते हो, ठीक तुम्हें दो ठीक। बार मैंने सुबह कॉल किया, उसके बाद तुम्हारी कॉल आई, मैंने कॉल रिसीव नहीं किया, फिर मैंने फिर चलो थर्ड अब टाइम मुद्दे आपको पर, फोन किया और मुद्दे बोल रहे हो कि मुझे कॉल नहीं किया, अब झूठे। मुद्दे पर आ जाओ, कोई ऐसी बात नहीं। अब आप हाँ बताओ, हाँ, सीने मुद्दे पर पे हाथ आते जो हैं। बांधते हो तुम, आपने उसकी फरमाया, दलील क्या है? अरे आपने मेरे भाई, फरमाया, आपने अरे भाई, नहीं, अरे आपने, आपने, मैंने नहीं, और अच्छा आपने आपने मैंने ये नहीं, नहीं मेरी बात। फरमाया, आपने ये फरमाया कि आपका ये दावा नहीं है कि आपकी औरतें हदीस के अकॉर्डिंग अमल करती हैं, बल्कि आपका दावा ये है, जो मैं समझा हूं, कि आप अपनी औरतों को हदीस के खिलाफ भी अमल कराते हो। क्या मेरी बात सही है? झूठ बोल रहे हो आप।
तो सही दलील क्या? पेश करो उनके सीने पे अरे हाथ मैंने बांधने की। दावा पेश किया आपको क्या यार, दावा है बोले टाए आपका? टाए बोले जा रहे हो। चलो सुनो मेरा दावा सुनो। दावा सुनाओ। हमने कभी ये दावा नहीं किया कि हमारी औरतें सीने पर हाथ हदीस की वजह से बांधती है, ठीक किस है। वजह से बांधती हैं फिर? हाँ, अब ये पूछो किस वजह से हाँ हाँ, बांधती है, वही तो ठीक पूछ है। रहा हूँ। हाँ वही बता रहा हूँ, अब सुन जी लेना जी जी, बताइए खामोश। बताइए। हाँ, अब आपने बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि औरतों में कुछ फर्क है, हाँ इल्ला इल्ला का हाँ लफ्ज हाँ, लगाया था ठीक है ना। ठीक है ठीक है। इल्ला ये है कि हमारे यहाँ औरतें, जैसे पर्दे का हुक्म अल्लाह ने कुरान पाक में दिया औरतों को, ठीक है। ठीक है कुरान ठीक में है हुक्म है ना पर्दे का हुक्म। ठीक है ठीक है। तो औरतों के पर्दे की वजह से उम्मत का इजमा है कि औरतें हाथ सीने पर बांधेंगी, अच्छा, ये पर्दे की पर्दे की वजह ये से, ताकि तफसीर औरतों का पर्दा ज्यादा रहे। देखो कितने बड़े ये अल्लामा साहब आए हैं कि इन्होंने पर्दे के हुक्म को सीने पर लाकर मिला दिया। अच्छा, जब वो औरत कयाम करती है उस वक्त पर्दा कहाँ जाता है वो? कयाम करती है अरे रुकू से होके कयाम करती है ना औरत, खड़ी होती है रुकू से उठकर, तो वो तो सजदे में भी जाती है। पर्दा कहाँ जाता है फिर वो? अरे वो तो सजदे में भी जाती है। अब वही तो पूछ रहा हूँ। जो अगर तो आप जैसे तो लोगों की हम बात को तो मान मतलब लें। कयाम से खड़े होने के बाद भी हाथ बांधते हो क्या तुम? नहीं, मैं तो आपके उसूल पे बात अरे कर रहा हूँ, यार मेरा क्या तो ये है उसूल मेरे। नहीं है, मैंने अरे तो अपना भैया, उसूल ही बयान नहीं किया। अजीब वो गरीब आपका आदमी हो उसूल यार। ये है कि पता आपने नहीं कहीं कुरान की की ईंट कहीं आयत का से रोड़ा। अरे बात क्या भागो नहीं चल रही है भागो यार। नहीं भागो नहीं, आपके उसूल पर बात करूंगा इंशाल्लाह, 4 घंटे करते रहना। चलो अब आप आपने बताओ, बोले सीने पर मैंने भाईजान मैंने भाईजान भाईजान सुनो सुनो, अपनी भागो दलील नहीं पेश भागो कर दी, नहीं, उम्मत का इजमा है और कुरान से अपनी इजमा औरतों को साबित है, छोड़कर ठीक है। भागो अरे नहीं, मैंने पहले बता दिया अभी मेरे भाई। अभी अपनी औरतों को छोड़कर मत भागो। आपने बोले कि औरत सीने पर हाथ इसलिए बांध रही है क्योंकि कुरान में पर्दे का हुक्म है, जी। इसलिए आपकी औरत जो है सीने पर हाथ बांधती है। अब यहाँ सवाल ये है कि जब आपकी औरत रुकू से उठती है, समी अल्लाहु लिमन हमीदा कहती है, उस वक्त वो पर्दे का हुक्म बाकी नहीं रहता क्या? वो तो सजदे में भी जाती है भाई, अरे आप भी भाई, जाते हैं आगे की सजदे बात क्यों कर रहे हो? मैं उधर में। भी रुकू आऊंगा भी ना। करती है, सजदे में भी मैं जाती है। आपको जमीन के नीचे तक लेके जाऊंगा, भागो नहीं लेकिन। रुकू में भी जाती है भाई, मुझे सजदे में जवाब भी दो ना जाती फिर है। इस बात का, क्यों जाती है? क्यों बिना हाथ जाती बांधे क्यों है? जाती है? क्यों क्या वहां जाती है पर्दा यही, नहीं रहता औरत का? मतलब आपको यही नहीं पता रुकू सजदा क्यों करते हैं? अरे अल्लाह के बंदे, रुकू सजदा एक अलग दीन का अरे यार, नमाज का रुकन है। अरे यार लेकिन आपने अजीबोगरीब, जो तुम्हारी इस्तदलाल बातों किए में हो, बहुत मुझे हंसी आ रही है, हंसी तो अजीबोगरीब। दुनिया अल्लाह की कसम आपको सुनकर आपको जूते और मारेगी, और खास तौर से मेरठ की आवाम। मतलब ये कह रहे हो कि जू यानी रुकू क्यों करती है, सजदा नहीं क्यों नहीं नहीं करती नहीं है, नहीं नहीं, सजदे में क्यों झूठ खड़े नहीं होती झूठ है? नहीं झूठ नहीं मेरे क्या बच्चे, झूठ नहीं। क्या क्या कह रहे मैंने हो? ये बोले, आपने एक उसूल बयान किया, देखो समझो पहले बात को। अरे भैया, ना ना, हदीस वाले ऐसे हमसे सीख हंसने से रहे कुछ भी नहीं हैं। होगा, लोग आपकी जिल्लत सुनेंगे इंशाल्लाह, यूट्यूब पर जाएगा ये ऑडियो। हाँ, पहुंचाओ लेकिन पहुंचाओ। आपने जो इस्तदलाल किए हो वो ये कि आप सीने तो पर इजमा हाथ को नहीं इसलिए मानते? बंधवाते हो। इजमा भाईजान को नहीं सुनो ना। मानते क्या भाई? अरे मानते हैं इजमा को नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, मानते हैं ना, मानते तो हैं, आप साबित करोगे तो तो मान लेंगे। इजमा इजमा का, अभी उम्मत भागो का नहीं, इजमा। अभी भागो नहीं। जी जी जी, चलो मैंने तो आपने अपना बोले, साबित कर दिया, मैंने अपना आपने साबित कर अरे दिया है। भाई सुनो ना यार, मैंने अभी तो साबित आपको कर बहुत दिया दूर, है। भागिए नहीं, भागने नहीं दूंगा। अगर कॉल काटोगे फिर करूंगा, कॉल मत काटना। अरे आपने मेरे भाई बोले बहुत परेशान होगा तुम यार। आपने बोले कि औरत तुम्हारी नमाज में जो हाथ बार सीने बार पर रिपीट, बांधती बार है बार। वो इसलिए बांधती है क्योंकि कुरान में पर्दे का हुक्म है। अब सवाल ये है, पहले मैं नमाज पर ही बात करूंगा, फिर आम हालातों पर आऊंगा। अब ये जो मर्दों की ये नमाज जो की बात कुरान करोगे, की औरतों की आयत है बात। पर्दे वाली, भाई क्या भाई, ये सिर्फ मर्दे नमाज के लिए है या आम हालातों में भी पर्दा करना चाहिए औरत को? मेरे भाई मैं पूछ रहा हूँ, मर्द वाली नमाज की बात करोगे या औरतों वाली नमाज की, ये बताओ। सल्लू कमारा आई तुमूनी उसली, इसका क्या मतलब है? मुझे आप बताइए क्या मतलब है। आपको नहीं पता? आप बता दीजिए। आपको पता है नहीं ये अरे बता? आप बताइए, आप अरे पढ़ रहे हैं ना, आप मैं मतलब इनकार आप नहीं कर रहा, बताएंगे मैं बताऊंगा। मैं इनकार नहीं कर तो रहा आप बताने से, बताओ मैं ना, आपके इनकार मुफ्ती को भी बता सकता हूँ, लेकिन बता पहले भी तो आप नहीं ये रहे तो ना आप। बताओ। अगर आपको ये पता है तो फिर मेरा बताना बेकार है, अगर नहीं अरे पता है तो आप बोलो। अरे मेरे भाई, आप पढ़ रहे आपको हैं तो पता है उसका नहीं? मतलब आप बताएंगे मैं बताऊंगा। अरे आपको पता है कि नहीं, सिर्फ इतना बोल दो ना। अभी बोल रहे थे कि कोई फर्क नहीं, अभी मर्द और ऐसा औरत की है, नमाज, फिर तुम्हारे फर्क जो गिनवा 14 रहे हैं, साल 1 2 मदरसों में 3 मुफ्ती 4 जाते हैं 5। ना, पहले बात को सुनो दीन मोहम्मद भाई। जो 14 साल तुम्हारे मुफ्ती मदरसों में जाते हैं ना, वो हमसे बात नहीं कर पाते, तुम तो बच्चे हो अभी भाई। बात नहीं कर पाते साल 6 आप। महीने से तुम सोशल मीडिया पर पैदा हुए हो, यहाँ 15 देखो, साल हो गए हैं सोशल मीडिया पर, अरे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाई सुनो। आपने उसूल जितने भी बनाया, गैर भागो नहीं मुक़ल्लिद इधर हैं, उधर की, सब जितने बात भी खत्म, फिरका अहले हदीस हैं, वो सब बात टोटल करते बात हैं खत्म। सीने पर हाथ बांध। ये मातम करना अगले मुहर्रम पर, मुहर्रम जा चुके सीने हैं, अभी पॉइंट पर आओ। आपने बोले
کہ عورت اس لیے نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتی ہے کیونکہ قرآن میں حکم ہے کہ پردہ کرو. تو سوال یہ ہے کیا قرآن میں صرف نماز میں ہی پردہ کرنے کا حکم ہے اکارڈنگ آپ کے؟ اگر عام حالاتوں میں بھی ہے تو کیا آپ کی عورتیں سینے پر ہاتھ باندھ کے گھومتی ہیں پورے بازاروں میں، گھروں میں، لیٹرین باتھ روم میں، نہانے دھونے میں؟ بڑے پاگل انسان لگ رہا ہے استاد. تو بات نماز کی چل رہی ہے، نماز کے باہر کی بات چل رہی ہے. جاؤ کچھ علم سیکھو، نہیں، تب آ بات کر نماز عمران کی شیخ کر سے رہے بات ہو یا کرنا. نماز کے باہر کی بات کر ابھی رہے ہو؟ تم کو علم نہیں ہے، جذباتی آدمی ہو، کسی گدھے نے تم کو بول دیا کہ روایت ضعیف ہے. تمہاری ذریت میں اللہ کا کرم ہے کوئی وہ بندہ پیدا نہیں ہوا ہے ابھی تو جو ڈر کیوں روایت رہو کو ضعیف سناتے ہوئے؟ ثابت کر دے. کون سی صحیح روایت ہے؟ سناؤ، ٹھیک ہے، صحیح سناؤ. ابن سناؤ. خزیمہ کی روایت ہے، بصیری روایت ہے، کیا دقت ہے بتائیے؟ سند کے حساب سے صحیح ہے. سند کے حساب سے تمہاری ذریت کو چیلنج ہے، عشاء کے بعد مجھے کال کرو اور ضعیف چلو، ثابت کر دینا، میں ڈوب اوکے مروں گا. اوکے اوکے ابھی ٹھیک ہے. لیکن بھاگنا نہیں، میں فون کروں گا. فون نہیں کاٹنا ارے ابھی، میں پہلے فون اپنے کروں گا عشاء کے بعد. نہ میں نہ نہ فون کروں بھاگو گا. نہیں، پہلے صحیح اس ابن مسئلے خزیمہ، کو کلیئر صحیح کرو ابن جو تم خزیمہ. نے عشاء جاہلوں کے کی طرح بعد، تم نے جو یہ استدلال کیا آیت عشاء سے، کے بعد صحیح ابن تم نے جو خزیمہ یہ جو آپ نے استدلال کہا. ارے کیا ہے جھوٹ کہ بولا نا آپ پردے نے. کا صحیح حکم ہے سند اس کے لیے ساتھ ہے. عورت نماز میں سینے پر ہاتھ باندھتی صحیح ہے، سند یہ کہا آپ تشریح نے. کس نے کی ہے صحیح 1400 سند. سالوں میں؟ صحیح سند کہا نا آپ نے. 1400 سالوں عشاء کے میں بعد میں کس فون کروں گا. محدث، کس مفسر، کس مجتہد نے یہ تشریح کی ہے جو تم نے کی ہے؟ ایک عشاء کی مجتہد کا نماز نام کے بتاؤ. بعد یہ صحیح سند جو ہے نا آپ کی سب نکل جائے گی. اللہ کے رسول نے اللہ نے قرآن میں فرمایا تیاری کر لو، ایک یا کام کرو، ایھا تیاری کرو. ابھی الذین بہت ٹائم ہے آمنو، عشاء میں میرے بھائی. تیاری کر لو. یا ایھا الذین آمنو اطیعوا آمنیو، اللہ و اطیعوا آمنیو کیا الرسول. کیا کیا دوبارہ پڑھنا. یا ایھا الذین آمنو اطیعوا ہاں اللہ و اطیعوا الرسول ہاں. واولی الامر منکم ہوں. فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. میرے بھائی قرآن صحیح کچھ پڑھو. سمجھ آیا اس کا؟ قرآن صحیح پڑھو. قرآن کیا صحیح غلط ہے؟ پڑھو. کیا غلط قرآن ہے؟ صحیح پڑھو. کیا غلط ہے؟ ہاں، وہ اولی الامر پڑھو دوبارہ. واولی الامر منکم، دوبارہ پڑھو. واولی الامر منکم کیا ہے یہاں پر؟ کیا ہے یہاں پر؟ بتاؤ کیا غلط کیا ہے، پہلے غلط بتاؤ. میرے تم نے بھائی کہا نا غلط پڑھا، غلط کیا ہے شروع غلط سے بتاؤ. پڑھو. آیت شروع سے پڑھو. ارے غلط بتاؤ، غلط ارے کیا ہے؟ شروع سے پڑھو، بتاتا ہوں ابھی. جب تم نے سنا ہی نہیں، تم شروع کو سے سمجھا پڑھو. ہی نہیں، پھر کیوں اعتراض کر شروع رہے سے ہو؟ پڑھو میرے بھائی تاکہ ریکارڈ ہو جائے دوبارہ یا سے. ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی آمنو الامر آمنو منکم. آمنو میں کیا ہے؟ عین ہے کیا ہے؟ کیا ہے؟ عین پڑھ کیا لو ہے آپ. بتائیے. عین پڑھ لو آپ. عین نہیں پڑھ رہا میں، الف پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اب اللہ و آمنو. اطیعوا الرسول واولی الامر منکم عطی اللہ فإن میں کیا ہے؟ تنازعتم فی شیء عطی اللہ میں، فردوہ الی عطی اللہ اللہ میں والرسول. کیا ہے؟ عطی اللہ غلطی میں کیا کیا ہے؟ ہے یہ بتاؤ یار، ادھر ادھر کی عطی باتیں اللہ میں مت کیا کرو. ہے؟ عین ہے ابھی الف ہے؟ بھاگو عطی نہیں، اللہ. میں ارے پھر تمہیں عطی وہیں اللہ میں کیا جھنجھوڑوں ہے؟ گا تمہیں لا کر. تم نے چلو بولے صحیح. کہ عورت سینے پر صحیح ابن ہاتھ اس لیے خزیمہ پہ باندھتی تیاری ہے کر لو. کہ عشاء کے بعد قرآن میں کال پردے کرتا کا ہوں. حکم ہے. بھاگو نہیں، فون مت عشاء کاٹنا. کے بعد کال تم کرتا ہوں. نے صحیح ابن ارے خزیمہ تمہارا پہ جنازہ نکال تیاری دوں کر گا لو اپنے جتنی کسی بھی عالم کو تیاری لے کے کرنی ہے. آنا، جاہل آدمی. تمہیں کچھ تیاری آتا کرو جاتا میرے بھائی. نہیں ہے. عشاء کے بعد عمران فون شیخ کرتا سے ہوں. بات کرنے آگے فون اٹھا رکھو. لینا بھائی. چلو کچھ سیکھتے نہیں، سکھاتے نہیں، صحیح ابن پتا خزیمہ پہ کچھ نہیں، تیاری کر بات لو کر. بھائی. عشاء کے بعد ابن کال کروں گا، خزیمہ اٹھا پہ لینا. تمہاری پوری ذریت کو چیلنج. ٹھیک ہے. الحمدللہ عشاء عمران کے بعد شیخ کا آتا ہوں. چیلنج عشاء ہے. عشاء کے بعد میرے ہاں بھائی. عشاء کے بعد کرنا، لیکن ابھی اس بات کا صحیح جواب دے ابن کر جاؤ. خزیمہ تم نے جو یہ تیاری کرنا. استدلال صحیح کیا سند تھا، کہی آپ نے. تم نے جو یہ ارے استدلال صحیح کیا سند تھا کہی کہ ہے میرے بھائی. عورت سینے پر نماز میں اس لیے ہاتھ باندھتی ہے کیونکہ پردے کا حکم ہے، تو صحیح سوال سند کے یہ ہے ساتھ کہ صحیح ابن قرآن میں خزیمہ پردے کا کا نام حکم لیا میرے عام بھائی حالاتوں آپ کے نے. لیے ہے یا صرف نماز کے لیے؟ صحیح سند 13 پہ. ہاں صحیح سند کے ساتھ ہیں. دیکھو سامعین، اس بندی کی حالت کیا ہوئی تھی، بہت تڑپ رہا ہے. میرٹھ کے لوگوں کو پریشان کر رہا تھا یہ مجھ سے بات ارے کرنے سب کے لیے. پریشان ہے جتنے ان بھی کو فرقہ اہل حدیث والے سب اس پریشان ہے جاہل بےچارے. آدمی کو یہ نہیں پتا کہ اس نے جو استدلال کیا ہے وہ عام حالاتوں کے لیے، نہ کہ نماز کے لیے، اور یہ جاہل اس کو نماز پہ فٹ کر رہا ہے. اور صحیح دلیل سند کیا دے رہا ہے بتائیے کہ بھائی. قرآن صحیح میں ابن پردے کا خزیمہ حکم ہے. کی بندے ارے نے. جب اب قرآن دیکھتے میں ہیں پردے کہ کا عشاء حکم میں ہے کیا تو ہوتا ہے ان کی 24 گھنٹے حالت بھائی اپنی صاحب عورتوں کی. کو بولو نا کہ سینے پہ ارے ہاتھ میرے باندھ بھائی کے گھومیں. شرم نہیں آتی بے شرمو جھوٹو؟ ارے مجھے تمہاری حالت دیکھ کے بہت فون افسوس رکھ ہو رہا ہے میرے جاہل بھائی. آدمی.